तत्वावधान करिसेंती प्रभु को नाम स्तुति हो। आज आपण मानकर गहन प्रभु वाक्य जो छोट प्रसंग रखा चाहे प्रसंग शीर्षक होची भोट क्या देवा उचित। आज जो प्रसंग रे आपण मान सम्मुख में प्रभु वाक्य रखा चाहे प्रसंगर शीर्षक होची भोट क्या देवा उचित। ए दिन मानक देशर राज्यर अनेक जिले में अनेक ग्रामांचल दिन मानक आम भोटर विषय गुड़ाक देखुचु। आ समस्ते प्रस्तुत होउचंती राजनीति दल साधारण जनता समस्ते प्रस्तुत होउचंती। ए प्रकार एक समय रे आपण मान सम्मुख में गोटे छोट प्रसंग रे वाक्य रखा चाहे भोट क्या देवा उचित। प्रत्येक भारतीय ख्रिस्टियान जड़े देशप्रेमी अटंती और हेबा उचित मध्य। भारत आमर पैतृक देश एवं आमर जन्मसिद्ध अधिकार। राजनीति रे घटुथिबा घटना गुड़िक प्रति आमे निर्लिप्त रही न पारू। जे केही शासन करंतु मोर कौन जाय आसे, मु राजनीति रे मुंड पुराई नहीं, एपरि मनोभाव को परिहार करंतु। कारण ए देश आमर अटे। आ देश रे जहा घटिबो तार प्रतिफलन आमानकर जीवन रे, आमानक परिवार रे, आमर सेवा रे, आमर व्यवसाय रे, आमर भविष्यत रे ता परिलक्षित हबो। तेणु जने दायित्ववान भारतीय भाव रे भोट आसीबा समय रे आमे विवेचना पूर्वक कार्य करबा उचित। ए समय रे जनक कथा मु कहिबा पई चाहे एस्टर कथा। एस्टर मनोभाव कि प्रकार थिला ताहा आपण तांकर गोटे उक्ति रो आपण जानि परिबे। एस्टर तारो 8 पर्व 6 पद एटा लिखा जाए, जेहेतु मो लोकों प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखि मु किपरि सही पारिबी, पुणी आपणा कुटुंब मानक विनाश देखि कि रूपे सही पारिबी। एठार एस्टर गोटे सुंदर उक्ति दउछंती, जेहेतु मो लोकों प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखि मु किपरि सही पारिबी, पुणी आपणा कुटुंब मानकर विनाश देखि कि रूपे सही पारिबी। जणे जाग्रत देशप्रेमी तार यह उक्ति अटे, मोर लोक मान प्रति जो अमंगल घटिबो ताहा देखि मु किपरि सही पारिबी। आमर प्रथम दायित्व प्रार्थना अटे। राजनैतिक नेतृत्व पछरे आपण सब बेले जानती अदृश्य शक्ति आ अदृश्य व्यक्ति मान हाथ रही, जे माने सामना को आसंती नहीं किंतु सेमानक राजनीति सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अटंती। तेणु आमर प्रार्थना अति गुरुत्वपूर्ण अटे। देश रे घटुथिबा सांप्रदायिक अस्थिरता एक बहुत बड़ समस्या अटे, एक आत्मिक संघर्ष मध्य अटे। ए दिन मानक आमे ताहा पूर्ण मात्र देखि पारुछु। किंतु बाइबल आमको गोटे कथा कहे, प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व प्रथम 2 पद आमे पढ़िले जानि परिबा। कारण बाइबल आमको गोटे सठिक मार्गदर्शन दे थाए। आम देश प्रति आमर कि प्रकार कर्तव्य ता बाइबल आमको सठिक भाव कहे। जदि आमे पढ़िबा प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व तार प्रथम 2 पद, आमे माने जेपरि सर्वत भावे ईश्वर परायणता और भद्रता सह शांति और निर्विघ्नतार जीवन यापन करि पारू, एथिपाई सर्वसाधारण लोकंक पाई, राजा और शासनकर्ता समस्तक पाई निवेदन प्रार्थना विनती और धन्यवाद उत्सर्ग करने निमंते मु सर्वप्रथमे अनुरोध करुअछि। यह सर्वप्रथम विषय अटे। यह को आमे द्वितीय नहीं पारिबा नहीं। आमर प्रतिटी विषय रे आमर प्रार्थना गुरुत्वपूर्ण अटे। आमर देश पाए, देश शासनकर्ता पाए, आगामी घटनावली पाए आमर प्रार्थनार आवश्यकता रही। आम राज्यर आम देशर आमर आंचलिक निर्वाचन प्रार्थी समस्त आम प्रार्थना कर आवश्यक रही। ए दिन मानक देशर कोटी कोटी भोटर मानकर हृदय प्रभु जब स्पर्श करती, प्रभु जब कथा कहती, गोटे सावधान सहित से जपरी ये कार्य को निर्वाहन करें आम प्रार्थना कर आवश्यक रही। गोटे राजनीतिक सांप्रदायिक प्रांतीय जाति धर्म वर्ण भाषा ऊर्ध्वे उठी आमको भोट देवार आवश्यक अच्छे।
ଅସାଧୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହା ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। এই বিষয়କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମ ନେତାଗଣ ଦୁର୍ନୀତି ତଥା ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟଠାରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ମତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାରେ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ବାଞ୍ଛା କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟ ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଞ୍ଛା କରିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି, ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାର ଘୋଷଣା ଗୋଟି କଥା କରେ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବାଇବଲ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 14:34, ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବଢାଏ, ଜନ୍ମାଏ, ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। ଲେଖାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକତା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜନ୍ମାଏ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକତା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ନୀତି ବା ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଦୂର ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି। ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଅଭ୍ୟାସ ନିଜେ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ଦେଶର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କରି ଜଣେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 19-20 ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ତୁମେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ରହିଥିବେ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି, ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ, ଯେ ଆମ ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ? ଦରିଦ୍ର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ, ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ, ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏ ବିଷୟ ରହିଛି କି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାରତ ଏବେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଶାସିତ ଆଉ ଶୋଷିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନମାନଙ୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗୋଡରେ। ଏଇ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଅଧିକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛଟେଇ ହେଇଯାଇଛି, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପଳେଇଛି, ଦରିଦ୍ରତା ଢେର ବଢି ଚାଲିଛି। ଭୋଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନଟା ଥାଏ ଗରିବୀ ହଟାଏଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବୀ ହଟାଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବକୁ ହଟାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗରିବର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 19 ପର୍ବ 17 ପଦ, ତାର 19-17 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦୟା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଏ, ପୁଣି ସେ ତାର ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପରିଶୋଧ କରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଥିବା ସରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେହି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟ ବିଶେଷ କରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ଦଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୋନୟନ କରୁଛୁ, ଚୟନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦଉଛୁ। ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହେଁ, ଆମର ନିଜ ଦେଶ ଅଟେ। ରାଜନୀତି ଦଳ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ, ଆମେ ଭାରତ ଭାରତୀୟମାନେ ରହିଥିବା ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 29 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ରାଜା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରେ ତାହାର ସିଂହାସନ ସଦାକାଳ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରର କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠି ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବାସ କରୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହରର ଦଳ ଗୁଡିକ, କାରଣ ଗ୍ରାମର ଦଳ ସହର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଜଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମସ୍ତେ ମିଶୁଛି। ତ ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ କେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 24 ପଦରେ, ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। এই দিন ମାନକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି, ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ଗୋଟେ ଘୃଣା, ଗୋଟେ ହିଂସା, ଏହା ଆମର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତବାଦ ସହିତ ଲଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବକୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭିରେ କିଛି ଲୋକ ବସିକି ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାରନ ଗାଦିରେ ଆସି ବସିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ସେମାନଙ୍କର। ରାଜନୀତି ହଉଛି ଗୋଟେ ନିଶା।
देश पछे जहा हो किंतु मोर राजनीति पूरा हेबा दरकार यह सेमानकर मनोभाव अटे। प्रार्थना करबे ईश्वर हमके एपरि नेता मान को दियंतु जे देश को जोड़ी पारिबे, कारण आम देश में अनेक रक्तपात आम देखीचु, अनेक गंडगोल देखीचु। हिंसा ही राजनीतिर आयुध नुहे। लोक भावुं हिंसा करवा आ केमिति भी आम आसीजा यह ठीक विषय नुहे। एटा पंचम विषय आप ध्यान देवा दरकार। क्यों दल क्यों व्यक्ति हुए तो कौन व्यक्ति ही पारती से अखंडता को गुरुत्व दियंती, ग्रामांचल हो बा सहरांचल हो बा राज्य स्तर हो से जातीय अखंडता को गुरुत्व दियंते कि आप ध्यान देवे भोट देवा समय। आ पंचम विषय ये जो दल आसुची ए सामाजिक कुसंस्कार दूर करि पारिबे कि ना हमको आउरी गोटे कुसंस्कार आड़ को ठेली दउछंती। कारण देखो दिन मानकर अनेक घृणा आम देखी पारुछु, नारी निर्यातना, भ्रूण हत्या, झील माने सुरक्षित नुहंती, महिला माने सुरक्षित नुहंती, गोटे सोशल रिफॉर्मेशन आम देखी पारुनी दिन मानक। से प्रकार लोक मान आनतु जो शिक्षित हेबा दरकार, जे मानकर चिंताधारा उन्नति हेबा दरकार, समाजर गोटे उन्नति आनिबा पई ए प्रकार लोक मान आपण भोट देवा उचित। कारण एभली अनेक किछि सामाजिक मंदता दिन मानक आम देखी पारुछु। आ छड़ा अमानुषिक कार्य गुड़ाक बढ़ी चली आम को आहरी अंधकार आड़ को टाणी नौ। नेता माने क्षमता अर्थर मोहरे मूल नीति को जलांजलि दौरान समाज अनेक भ्रष्ट कलंकित लोक मान को सेमाने प्रमोट करि थाउछन्ते। आमे चिंता कर देखिबा जे भोट देबा समय आमे थोड़े भोट दै थाउ भूल बा ठीक लोक को, किंतु मनोनयन करबा समय जदि आमे टिके मध्य भूल कर देबा आमे बहुत बड़ समस्या आड़ को चली जिबा। प्रभु हमको बुझिबा पे सहायता करंतु। एवं षष्ठ विषय शिक्षार मानदंड ह्रास पाउछि, जहाँ देशर मेरुदंड आमर पिला मानकर भविष्य ता ऊपर निर्भर करे। आमको शिक्षा दरकार, किंतु दिन मान शिक्षार मानदंड ह्रास होउछि। चाकरी नहीं, पिला माने हाहाकार करूछंती। क्यों माने आमर पिला मानकर शिक्षा पाई चिंता करंती, ग्रामांचल हो बा सहरांचल हो बा राज्य स्तर राष्ट्र स्तर हो, शिक्षा को क्यों दल गुरुत्व दिए? यह सबुठ मूल विषय। शिक्षा पाई एमानकर मनोभाव कौन आपण सेमानक घोषणा पत्र रे देखंतु, सेमानकर चिंताधारा को देखंतु। गोटे शिक्षित व्यक्ति शिक्षा को गुरुत्व दिए। आपण देखिबे चेष्टा करिवे से दिगरे। आ सप्तम विषय स्वास्थ्य अवस्था दिन को दिन ह्रास पाउछि। निम्न मानर चिकित्सा आम देखी पारुछु। चिकित्सा पाइबा पई गोटे बेसरकारी दामिका हॉस्पिटल को ही जिबा पई पड़ुछि। या सबुठार दुखर विषय अटे। सरकार ए दिगरे चेष्टा करूछंती, कि आमे प्रार्थना करिबा प्रभु ए प्रकार नेता उठान जो माने कि शिक्षा और स्वास्थ्य को गुरुत्व देबे। एही दिन मानकर मध्ये आमे बोतल रे पानी किनिकी पिउछु। एटा हमरो उन्नतिर परिचय नुहे, हमरो नीतिर अक्षमतार चिन्ह अटे। लोक माने दामिका बोतल रे पानी किनिकी पीबा एटा हमरो बड़ विषय नुह। एटा हमर दुर्बलतार परिचय अटे। एटा होछि सप्तम विषय। आमे गुरुत्व देबा जेपरि ए दिगरे आमे जत्तमान नै परिबा भोट देबा समय आमे केउ मान को भोट देबा जो मानकर उद्देश्य उच्चतर अटे, देश पाई, राज्य पाई, समाज पाई, जातीय अखंडता पाई, धर्मनिरपेक्षता को बजाय रखिबा पाई, दरिद्र मान को पाई, शिक्षा पाई, स्वास्थ्य पाई जे मानकर चिंता रहिছে सेमान को आमे बाछिबा दरकार। जे मान आमानकर आगामी समय हम देश को तुम भाबरे कढी नै पारिबे। गोटे जातिर समृद्धि दिगरे केतक आवश्यक मूल विषय गुड़िक रही ताहाक आमे ध्यान देबा पई पड़िबो। ए सबु व्यतीत आउ जहा किछि आपन को मने पडुछि उत्तम विषय गुड़ाक आपन प्रार्थना तालिका जोड़ंतु। आपन ईश्वर को छामरे प्रार्थना करंतु, उपवास प्रार्थना करंतु, प्रभु को सिंहासन कतिरे आपण माने जाई प्रार्थना करंतु। कारण हमर प्रार्थना प्रभु आवश्यक करंती आ हमर प्रार्थना देशर परिस्थिति को परिवर्तन करि पारे। प्रिय बंधु मु आपन कहिबा पई चाहे दिन मानकरे जे प्रभु चाहंती जे पर आपण आ मु हम प्रार्थना हमर देश को तोली धरि पारिबा। आज हमर देश गोटे असुस्थता देकी गति करूछि। आ से असुस्थता दूर होबो आमे विश्वासी माने प्रार्थना करबा द्वारा। द्वितीय वंशावली 7 पर्व 14 पद लिखा जाए, जेबे आंभ नामर विख्यात आंभ लोक माने आपण मान को नम्र करी प्रार्थना करिवे ओ आंभर मुख अन्वेषण करी आपण आपना कुपथर फेरिबे, तेबे आमे स्वर्गर सुनिबा
ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଭାରତ ବହୁ ଧର୍ମର ଦେଶ ଅଟେ। ଧର୍ମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ ବା କରିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିବେକ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଏସ୍ ଏଇଟା। ତା ଉପରେ କେହି ଲଦି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶର ନିୟମ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ ହୁଏତ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ଦେଶ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ହେଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପୁଣି ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଝି ମଝିରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର, ଭାରତର କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଷୟ। ଭାରତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଭାରତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନମତାଣିଆ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼େ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମନୋନୟନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସରକାର ଆମର ଭୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଭାବାବେଗରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଅମୁକ ଦଳର, ମୁଁ ସମୁକ ଦଳର, ମୁଁ ସମୁକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭୋଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ସେ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦରେ କେତୋଟି କଥା ରଖିଲି ଗାଇଡଲାଇନ ଭାବରେ, ଯେପରି এই ବିଷୟ ଗୁଡା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଶାସନ କଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମର ଭୋଟ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଥମରେ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଦଳ ପ୍ରଥମରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପ୍ରଥମରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପ୍ରଥମରେ। କାରଣ ଦେଶ ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଥିବା ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ପୈତୃକ ଦେଶ ଅଟେ, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଶ ଅଟେ। ଏହା ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପରିଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ କଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର।
କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ବୁଥ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଏ, ଅନେକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ଅଟକାଇ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ନିର୍ମଳ ତଥା ମୁକ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଭୋଟ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁଣି ବୟପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, କାହାରି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଏକଜିଦିଆ ପୁଣି ଫମ୍ପା ଆଶ୍ୱାସନାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଫମ୍ପା ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣେ ଅଧିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗାଁ, ଆମ ସହର, ଆମ ଜିଲ୍ଲା, ଆମ ବସ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ଦେବାର। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଭିଟାମାଟି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକର ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସରପଞ୍ଚ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଶକ୍ତି କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏ କଥା କହି ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ନେଷ୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏହା କହି ଆପଣ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ। ଆମେ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ରାଜନୀତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 7ଟି ବିଷୟ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଛିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଉପେକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି ତାହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମେସନ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜିର ନେତାମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଲାଭର ମୋହରେ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି କିଛି ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି।
କୁସଂସ୍କାରକୁ ସେମାନେ ବଢାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଂସାକୁ ରାଜନୀତିର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଦଳକୁ ଆସ୍ଥା କରିକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମନୋଭାବ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାଷାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦାଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେବାଟା ଉଚିତ ଅଟେ।